Today we are doing on the sword of the Spirit from the armor of God. This is a last piece. Huh? This is a last piece, but very profound. ఇది చాలా ఐ మీన్ ఈ యొక్క మెన్షన్ చేయబడిన ఆర్మరీ అంతట్లో ఆఖరి భాగముగా ఇది మనం చూస్తున్నాము. Amen. But this is very important one. Amen. Hallelujah. Now every other thing that we've seen, అంటే right from the helmet to the breastplate to the belt to the shoes and also to the shield, all these things, ivanni kuda, these are the weapons that are given to you to protect yourself or to defend yourself. But the sword is to offend. Amen. Or to attack. Offend gado, it's not a right word. To attack. Praise the Lord. To defend and to attack. Attack. I'm sorry. Praise the Lord. Hallelujah. um, అన్ని పీసెస్ కూడా నీ యొక్క డిఫెన్స్ కొరకు, హెల్మెట్ నీ యొక్క సేఫ్టీ కొరకు, బెల్ట్ నీ సేఫ్టీ కొరకు, బ్రెస్ట్ ప్లేట్ నీ యొక్క సేఫ్టీ కొరకు, షూస్ నీ యొక్క సేఫ్టీ కొరకు, అలాగే షీల్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అది కూడా నీ యొక్క సేఫ్టీ కొరకు దేవుడిచ్చాడు. కానీ ది ఓన్లీ వెపన్ టు అటాక్, the only weapon that God has given for you to attack is the sword. Amen. The entire armor of God, this is the only thing that God has given you to do a warfare against the enemy. Praise the Lord. యుద్ధం చేయడానికి లేదా అటాక్ చేయడానికి దేవుడిచ్చే ఆయుధము ఇదొక్కటి మాత్రమే దేవునికి ఇచ్చాడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Praise the Lord. Hallelujah. And this word is the word of God. ఈ యొక్క ఏమంటారు, ఈ యొక్క ఖడ్గము ఆత్మయను ఖడ్గము ఏంటిదంటే దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గము. Praise the Lord. Hallelujah. Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 6, verse 17. Hallelujah. And take on the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. Hallelujah. దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకోవాలి. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Put on your armory. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన యుద్ధోపకరణమును నీవు ధరించేవాడిగా ఉండాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Praise the Lord. Hallelujah. Now, because the sword is the main weapon of attack for you, obviously devil is behind this weapon, right? Hallelujah. ఎప్పుడైనా మనం యుద్ధానికి పోయినప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఆపోజిషన్లో ఉన్న వాడిని ఎక్కడ టార్గెట్ చేస్తామంటే వాడిని ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తాడో దాన్ని టార్గెట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఎనిమిని చేతిలో నుంచి ఆ యొక్క ఆయుధము లేకుండా చూడాలని చూస్తాడు. అందుకే దట్ ఈస్ వై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్. ఆమేన్. ఆల్వేస్ ది అటాక్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ ఈజ్ ఆన్ ద వర్డ్. Before he attacks you, he attacks the word that is in you. Amen. Before the enemy can attack you, the attack is actually on the word of God that is in you. నీలో ఉంచబడిన దేవుని వాక్యమును ఆయుధం పైన వాడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Hallelujah. That is why the word is very important here. Hallelujah. The word of God is also compared to the seed, right? దేవుని యొక్క వాక్యము విత్తనమునకు పోల్చబడి ఉన్నది. And we also see that in the parable of seed, the enemy first attacks the seed. త్రో మీద వేయబడిన ఆ యొక్క విత్తనాల్ని వాడు ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆ యొక్క విత్తనాల్ని తీసుకుంటాడు. The first thing that he wants to snatch away from your life is the seed. అర్థమవుతుందా? Hallelujah. ఫస్ట్ త్రో పక్కన వేయబడిన విత్తనాలని వాడు ఏం చేశాడు? ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాయి. Amen. Many times when we come to the church and the moment we leave the church, we forget what we heard. That is the attack of the enemy. That is the attack of the enemy. That's why you have to be intentional to grab everything and
పుట్ దోస్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. నీవు ఆ యొక్క వాక్యమును గట్టిగా పట్టుకొని శ్రద్ధగా నువ్వు అపేక్షించి నీ హృదయములో దాచుకోవాలి. ఆమేన్. ఎందుకంటే దుష్టుడు ఆ వాక్యమును దొంగిలించాలని చూస్తున్నాడు. Because if the seed is taken away or is stolen, if the word is stolen from your life, you don't have anything to fight with. నీ యొద్ద నుంచి ఆ యొక్క వాగ్దానం వాడు దొంగిలించాడంటే నువ్వు దేంతో ఇంకా యుద్ధం చేస్తావు? హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. That word is that seed is the word of God. Amen. Hallelujah. Timothy chapter 1 verse 18 and 19. Can you put on? I just want to confirm. Good fight, good warfare అని ఉంటుంది. If you can read, you can read. Timothy 1:18 ఏంటిది? చదవండి గట్టిగా. నా కుమారుడైన తిమోతి, నీవు విశ్వాసము మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడవై నిన్ను గూర్చి రైట్. ఐ వాంటెడ్ దిస్ ఓన్లీ. నిన్ను గూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనము చొప్పున ఈ మంచి పోరాడవలెనని వాటిని బట్టి ఈ ఆజ్ఞ నీకు అప్పగించుచున్నాను. హల్లెలూయా. సో ముందుగా నీ జీవితంలో చెప్పబడిన ప్రవచనము లేదా దేవుని యొక్క వాక్యము, దేవుడు నీ జీవితంలో ఏదైతే చెప్తున్నాడో దానిని బట్టి విశ్వాసమును మంచి పోరాటం మనం పోరాడాలి అని అంటున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Now we've learned, what it is mean to do a good fight of faith. Last 4-5 వారాలుగా మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్? హల్లెలూయా. విశ్వాసమును మంచి పోరాటం మనము పోరాడాలి. మంచి పోరాటం మనం పోరాడాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆ యొక్క వాగ్దానాల్ని కలిగి ఉన్నాము కదా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆ వాగ్దానాల్ని బట్టి మనం పోరాడతాం కదా. అర్థమవుతుందా? నువ్వు కలిగి ఉన్న వాక్కును బట్టి నువ్వు యుద్ధం చేస్తావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఈ యొక్క వాక్యమును పొందుకొని ఆ వాక్యమును బట్టి మంచి పోరాటం చేయమంటున్నాడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. నువ్వు పొందుకున్న ఆ యొక్క ప్రవచనమును బట్టి మంచి పోరాటము చెయ్యి. ఒకవేళ నువ్వు ఆ వాక్యమే పొందుకోకపోతే, దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి దేవుని యొక్క మాటనే నీ జీవితంలో నాటబడకపోతే దేంతో నువ్వు పోరాడతావు? ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Jesus was tempted. We all know, right? We all know, right? Jesus was tempted 3 times when he actually was baptized and he was taken into the wilderness. And he was tempted in the wilderness, during that 40 days when he was fasting and he was just with the Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవునితో గడపడానికి ఆయన అరణ్యంలో కొనుపోబడినప్పుడు 40 దినాలు ఆయన దేవునితో ఆహారం కూడా తినకుండా ఉపవాసంలో దేవునితో ఉన్నాడు. అప్పుడు సాతాను వచ్చి ఆయనను శోధించి ఉన్నాడు, తెలుసా? హల్లెలూయా. And every time the devil came up with a question, the answer was from the word of God. Jesus answers saying, is it not written? Hallelujah. ఆయన ఆన్సర్ ఎట్లా మొదలవుతుంది? Is it not written that man shall not live by bread alone? హల్లెలూయా. ఆయన ఆన్సర్ ఏ రీతిగా స్టార్ట్ అవుతుంది? మనుష్యుడు రొట్టె మూలముగా జీవించును. రొట్టె మూలముగా మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని యొక్క నోట్లో నుంచి వచ్చు మాటల వలన జీవించునని రాయబడి లేదా? స్తోత్రం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని శోధించవద్దని రాయబడి లేదా అంటాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నీ యొక్క దేవుని మాత్రమే ఆరాధింపవలసి ఉన్నదని రాయబడలేదా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. Luke chapter 4 we can see that. Mark chapter 4 we can see that. Praise the Lord. Sorry, Matthew chapter 4లో, Luke chapter 4లో మనం ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So what was Jesus doing? What was Jesus doing? He was responding with the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. If you don't have the word, how can you respond in the time of calamity? Praise the Lord. If the word is stolen from your life, how can you stand on the day of war? యుద్ధ దినాన ఏ రీతిగా నువ్వు యుద్ధం చేయగలుగుతావు నీ జీవితంలో వాక్యము లేకపోతే?
Praise the Lord. Praise the Lord. So God wants us to fill our life with the word of God. Amen. Which is nothing but the sword of the Spirit. ఆమేన్. దేవుని వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో నింపుతున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఆత్మయను ఖడ్గాన్ని నీవు నీలో పెట్టుకుంటున్నావు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో స్టోర్ యువర్ లైఫ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. Don't wait for the day of, day of calamity and then respond to that. అప్పుడు ఏం చేయాలో don't figure out then. Be ready with the sword. Be ready with the sword. Amen. Hallelujah. నీ జీవితంలో దేవుని వాక్యమును ఖడ్గాన్ని సిద్ధము చేసుకొని సిద్ధపడి ఉండు. Praise the Lord. Luke chapter 22 verse 36. Gird thy sword upon thy thigh. Sorry. Then said he unto them. అందుకు ఆయన ఇప్పుడైతే సంచి గలవాడు సంచియు జూలయు తీసుకొని పోవలను, కత్తి లేనివాడు తన బట్ట నమ్మి కత్తి కొనుక్కోవలెను. ఏమంటున్నాడు? కత్తి లేనివాడు తన బట్టను కూడా అమ్మేసి, నీ జీవితంలో ఏమి లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఒకవేళ నీ దగ్గర లాస్ట్ నీ బట్టలు మిగిలినే ఆ బట్టలు కూడా అమ్మేసి కావాల్సిన కత్తిని తెచ్చుకోమంటున్నాడు యేసయ్య. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. నీ నడుముకి కత్తి ఉండుట చాలా ప్రాముఖ్యం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. కత్తి లేనివాడు కత్తిని నీ బట్ట నమ్మి, అంటే నీ జీవితంలో ఏమున్నా కూడా దాన్ని ట్రేడ్ చేసి దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇంకో చోటు ఉంటుంది, ఐ థింక్ సామెతలు అనుకుంటా, సత్యమును కొని తెచ్చుకోమంటాడు. హల్లెలూయా. సత్యమును కొని తెచ్చుకోమంటాడు. Hallelujah. How many of you bought your own Bibles with your money? ఎవరన్నా పాకెట్ మనీ సంపాదించుకున్న తర్వాత నేను ఎప్పుడన్నా బైబిల్ కొనుక్కోవాలి నా పాకెట్ మనీతో అనుకున్నారా? ఎప్పుడన్నా నీ డబ్బుతో నీ బైబిల్ కొన్నావా? హల్లెలూయా. కమ్ ఆన్, దట్ ఈస్ అవర్ sword man. కమ్ ఆన్. నీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ వెపన్ అది. హల్లెలూయా. యూ ప్లాన్ అవుట్ ఫర్ నువ్వేమేమి నెక్స్ట్ కొనుక్కోవాలో అమెజాన్లో విష్ లిస్ట్ మొత్తం రెడీగా ఉంటుంది. ఆ విష్ లిస్ట్లో ఎక్కడన్నా బైబిల్ కనపడుతుందా? అంటే ఇప్పుడు కనపడకపోయినా నీ లైఫ్లో ఒక్కసారన్నా అది ఒక విష్ లిస్ట్గా ఉండేనా? అక్కడ ఏమన్నా, బై ద ట్రూత్ అండ్ సెల్ ఇట్ నాట్, ఆల్సో విజ్డమ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. హీ ఈస్ టెల్లింగ్ బై విజ్డమ్, by understanding, by the truth. Hallelujah. సత్యమును కొని పెట్టుకోమంటున్నాడు. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. సత్యమును అమ్మివేయక దాన్ని కొనియుంచుము. బికాజ్ ఇది కనుక నువ్వు కొని ఉంచితే దీని ద్వారా నీకు అన్నీ వస్తాయి. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో దేవుని వాక్యము, ఆ యొక్క ఖడ్గము మనం కొని మనం ఉంచుకోవాలి, మన జీవితంలో పెట్టుకోవాలి. హల్లెలూయా. ఇఫ్ యూ నెవర్ did that, I want you to do next purchase, let it be your Bible. Next target, let it be your Bible. Praise the Lord. Hallelujah. మంచి ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకోండి, మీకు అర్థమయ్యే ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకోండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. బట్ బై ద వర్డ్, అంటే వాక్యాన్ని కొని తెచ్చి నీ జీవితంలో పెట్టుకో. హల్లెలూయా. బైబిల్ కొనడం మాత్రమే కాదు, కానీ దాన్ని చదివి దాంట్లో ఉన్న జ్ఞానమును నీ జీవితంలో నింపుకోవాలి. హల్లెలూయా. వెన్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ దాట్, ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ దట్ ఈ యొక్క సత్యాన్ని నేను పొందుకోవడానికి నేను ఎంతన్నా వెల చెల్లించాలి. అవసరమైతే నీకు కష్టం అనిపించినా కూడా దేవుని మందిరానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టి అయినా కూడా మందిరానికి వచ్చి వాక్యం వినడానికి నువ్వు ఖర్చు పెట్టగలగాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. బికాస్ దట్ ఈస్ ద ట్రెషర్. ఈ యొక్క వాక్యము మనము ఖర్చు పెట్టే అన్నిటికంటే అమూల్యమైనది ఇది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అర్థం చేసుకోండి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సీ నౌ
ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ అ యునో వారి డిఫెన్స్ కోసము వెపన్స్ ఉంటాయి. And every country invests billions of dollars every year just for their weapons because that is their safety. That is their safety. Hallelujah. వారి యొక్క ఆయుధమే వారికి భద్రత ఇస్తదని వారు ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఆయుధములు తెచ్చుకోవడానికి. ఆమేన్. వాట్ ఈస్ యువర్ సేఫ్టీ? దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి మనకు తెలుసు ఆయన వాక్యమే, దేవుని వాక్యం మన ఆత్మ ఖడ్గం. ఈ వాక్యం కొరకు నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు? ఈ వాక్యమును నీ జీవితంలో కలిగి ఉండడానికి నువ్వు ఎంత వెల అప్పగిస్తున్నావు? హల్లెలూయా. ఏం పోతాంలే, ఈరోజు నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు సుస్తుగుంది, నాకు బాగలేదు. నో. వెల చెల్లించాలి. బికాస్ వాట్ యు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ఈస్ మచ్ మోర్, ఫార్ మోర్ సుపీరియర్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ ట్రేడింగ్ ఫర్ దాట్. హల్లెలూయా. దేని కొరకు నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి నేను ఇంట్లో ఉండిపోతానని అనుకుంటున్నావా? ఆ చిన్న చిన్న విషయాలన్నిటికంటే ఎంతో గొప్పది దేవుని యొక్క వాక్యము. యూ కెన్ నాట్ మిస్ దాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. యేసు ఏమంటున్నాడు? నీకు బట్టలు మిగిలితే ఆ బట్టలు అమ్మైనా కత్తి తెచ్చి నీ జీవితంలో పెట్టుకో. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కడవరి దినాల్లో దేవుని వాక్యం నీ జీవితంలో ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యము. హల్లెలూయా. ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ బి డిసీవ్డ్. ఆమేన్. స్తోత్రం. సో దేవుని యొక్క వాక్యమును నీవు తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Psalm 45:3 it says, "Gird thy sword upon thy thigh, O mighty, O most mighty, with the glory and thy majesty." ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నీ యొక్క మొలను, నీ కత్తిని పెట్టుకో, ఓ బలాఢ్యుడా, ఓ పరాక్రమము కలిగిన వాడా. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నీ జీవితంలో ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఆ వాక్యం, దేవుని వాక్యం అను ఖడ్గాన్ని నీ జీవితంలో రెడీగా పెట్టుకో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇట్ షుడ్ బి రెడీ. హల్లెలూయా. Many of our swords are missing today. I mean, most of you didn't come with the Bible. So, huh? No, you have to carry your Bible to the church, to the house of God. We have to carry our Bible. Hallelujah. That is our sword. That is our riches. That is our treasure. మన కలిగిన ఐశ్వర్యం అది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. మన కలిగిన నిధి అది. మన కలిగిన గొప్ప ఆయుధం అది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. నీ కత్తిని నీ మొల పెట్టుకో. స్తోత్రం. మనం ఎక్కడ పోయినా దేవుని వాక్యము మన చేత్తో ఉండాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉండాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. యూ హ్యావ్ టు క్యారీ బైబుల్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Wherever I go, I make sure I carry Bible. Hallelujah. Hallelujah. Carry a Bible. And not just a Bible, but also carry the word in your spirit. Amen. దేవుని యొక్క వాక్యమును నీ ఆత్మలో కలిగి నువ్వు ముందుకెళ్ళాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఒకవేళ నీ దగ్గర ఆయుధం లేకపోతే నువ్వు చాతగాని వాని వలె ఉంటావు. హల్లెలూయా. సో మనము ఆయుధము కలిగిన వారిగా ఉండాలి. ఆమేన్. Praise the Lord. The first thing that I want you to focus today is the word of God is a double-edged sword. So everybody say double-edged sword. It's a double-edged sword. అది రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము. Amen. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 12. We should have this scripture on in like మన నోటి మీద ఉండాలి. Praise the Lord. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Praise the Lord. Hallelujah. Any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Praise the Lord. Hallelujah. ఈ యొక్క వాక్యము నిన్ను పరిశీలించేది, నిన్ను పరిశోధించేది. హల్లెలూయా.
స్తోత్రం. నీ యొక్క ప్రాణాత్మ దేహములు విభజించునంతగా ఆ వాక్యము చొచ్చుకొని వెళ్ళేది. మూల్గులలో సహితం ఆయన వాక్యము చొచ్చుకొని వెళ్తది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. సీ మూల్గుల ఆయన అక్కడ మూల్గు అనేది వాడాల్సి ఎందుకు వచ్చింది? మ్యారో వరకి దేవుని యొక్క వాక్యము మ్యారో వరకు పెనిట్రేట్ అయితదంట. దాని గురించి ఎందుకు వాడాల్సొచ్చింది? ప్రైజ్ ద లార్డ్. యూ నో, if you want to send something into your body, the hardest place that something can enter inside is the bone marrow. It has to pierce the bone, any bone. ఏ బోన్ అయినా కూడా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్‌కి టెస్ట్ చేయాలంటే దే విల్ పుట్ ఎ హోల్ టు యువర్ పియర్స్ ద బోన్ మ్యారో, ఎనకాల దానికి వెన్నుపూసకి ఒక పియర్సింగ్ చేసి దాని లోపడున్న మ్యారోని తీసి టెస్ట్ చేస్తారు. ఎవరికైనా బ్లడ్ క్యాన్సర్, లుకేమియా ఇలాంటి ఏమన్నా రోగంలో వస్తే గనక దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన టెస్ట్ ఆ రీతిగా చేస్తారు. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ థింగ్స్. ఆమేన్. ఒక బోన్‌లోనికి ఆహ్, ఆహ్, పెనిట్రేట్ పెనిట్రేట్ అవి పోయే ఆ యొక్క ఆయుధాన్ని పెట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ పెయిన్‌ఫుల్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఎక్కడైనా గూడా చిన్న టెస్ట్‌లు చేయాలంటే ఎక్కడైనా గూడా ఏ ఆర్గాన్‌కి సంబంధించిన టెస్ట్ చేయాలన్నా ఈజీ గానీ, అక్కడికెళ్ళడము ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అండ్ బైబుల్ సేస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పెనిట్రేట్స్ ఈవెన్ ఇంటు యువర్ మ్యారో, ఈవెన్ ఇంటు యువర్ సోల్. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ డివైడ్స్ యువర్ సోల్ అండ్ స్పిరిట్. నీ యొక్క ఆత్మను, ఆత్మలను విభజిస్తుందట. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ టూ ఎడ్జ్డ్. అది రెండంచు గలిగిన ఖడ్గం. అందుకే దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అది ఒక సైడే పని చేయదు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో నీ యొక్క ప్రాణమును, నీ ఆత్మను విభజిస్తూ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. Many times our battle is between not actually, it is not between the enemy and us, it is between our spirit man and our soul. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ లిస్నింగ్? యామ్ ఐ బోరింగ్? స్తోత్రం. అనేక మార్లు మన పోరాటము మన ఆత్మతో, మన శరీరముతో ఉంటది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే మనము ఇది ఈ ఇది ఎక్కడ విజయం పొందుతామంటే, ఆత్మతో మనం ఏం చేస్తామో అక్కడనే మనము విజయం పొందుతాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. నౌ దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గం ఇది. దేవుని యొక్క వాక్యమే ఆత్మగా ఉన్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ యొక్క వాక్యం అంట మన మన శరీరములోని ఆ యొక్క ఎంత లోతులోనికి వెళ్ళిపోతదంటే, మన అవయవములు మాత్రమే కాదు కానీ, మన మూల్గులోనికి కూడా అది ప్రవేశించి, మన ప్రాణాత్మ దేహములు విభజించి అంత లోతుకెళ్ళి మనల్ని పరీక్షిస్తదంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అక్కడ ఆయన కార్యం చేస్తాడు. ఎందుకంటే యూ నో వాట్, ద బాడీలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మన బాడీలో దే హ్యావ్ యూనో మన బ్లడ్‌లో మెయిన్‌గా అవి వాటి యొక్క పని అవి చేస్తుంటాయి. బట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ పోలీస్‌మెన్. డూ యూ నో థాట్? దే ఆర్ దే ఆర్ యాక్చువల్ ఆహ్, ఆహ్, ఐ మీన్ వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్ మనకు తగ్గిపోతే మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతది. ఆమేన్. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క యుద్ధం చేసే సెల్స్, ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చే సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బోన్ మ్యారోలోనే ప్రొడ్యూస్ అయితాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో దేవుని యొక్క వాక్యము అక్కడి వరకు చొచ్చుకెళ్ళి అక్కడ నీ కార్యం ఎందుకు జరిగిస్తుందంటే, నీవు యుద్ధము చేసే కెపాసిటీ, నీవు ఆరోగ్యంగా జీవించే కెపాసిటీ నీకు కలుగజేయనట్లుగా నీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసి నువ్వు సరి అయిన జీవితము కలిగి ఉండులాగున ఆయన అక్కడి వరకు చొచ్చుకొని వెళ్ళి అక్కడ తన కార్యం జరిగిస్తున్నారు.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Praise the Lord. So that white blood cells are produced in the bone marrow. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అండ్ దాంట్లో ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ యొక్క ఇమ్యూనిటీ కలుగజేసే సెల్స్ అనేకములు ఉంటాయి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే అవి బోన్ మ్యారోలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. దేవుని యొక్క వాక్యం అక్కడ వరకు చొచ్చుకొని వెళ్ళి అక్కడ నేను రిపేర్ చేస్తుందంట. హల్లెలూయా. We've heard bone marrow transplantation, right? సో వారు ఆ యొక్క ఇమ్యూనిటీ కోల్పోయినప్పుడు వారు ఆ డిసీజ్ని ఫైట్ చేసే కెపాసిటీని, కొన్ని డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిసీజెస్ని ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ కోల్పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బోన్ మ్యారోని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన బోన్ మ్యారో ఏం చేస్తుంది అంటే కొత్త ఇమ్యూన్ సెల్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ ఇమ్యూన్ సెల్స్ని బట్టి ఆ యొక్క డిసీజ్ ఏదైతే బాడీకి వచ్చిందో దాన్ని టేక్ డౌన్ చేయొచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. సో దేవుని వాక్యం అక్కడి వరకు చొచ్చుకెళ్ళి నీ యొక్క బాడీని రిపేర్ చేయగలదు, నీ ఆత్మను రిపేర్ చేయగలదు, నీ యొక్క ప్రాణమును రిపేర్ చేయగలదు. హల్లెలూయా. నిన్ను నూతన పరిచి నిన్ను గట్టిగా నిలబెట్టగలదు యుద్ధము చేయడానికి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో ఈ యొక్క వాక్యము మనం చూస్తున్నాము. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ క్విక్. హల్లెలూయా. ఇట్ ఈస్ క్విక్. అది చాలా త్వరగా పనిచేస్తుంది. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అండ్ క్వికనింగ్ గురించి మనం బైబిల్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద స్పీడ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. హీ క్వికన్స్ అవర్ బాడీ అని అంటాడు. హీ క్వికన్స్ అంటే చనిపోయిన దేహమును కూడా ఆయన జీవింపజేయును అంటాడు. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో దేవుని వాక్యము when he says quicker, it doesn't mean it is just speed. అదేదో స్పీడ్ కలిగింది మాత్రమే కాదు. We also see that the word of God travels faster than anything. అన్నిటికంటే వేగంగా దేవుని వాక్యం పరిగెత్తునని మనం చూడగలుగుతాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే ఇక్కడ మనం చూద్దాము దేవుని వాక్యము సజీవమైన, తెలుగులో బాగుంది, సజీవమైనది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. బలము కలిగినదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను వాడిగలదంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో ఇది సజీవమైనది, జీవము కలిగినది వాక్యము, ఆరోగ్యము కలుగజేయనది ఈ వాక్యము, సమృద్ధి జీవాన్నిచ్చేది ఈ వాక్యము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మాత్రమే కాదు, ఇది బలమైనది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ఇది బలమైన ఆయుధము. హల్లెలూయా. ఇది జీవము కలుగజేయు ఆయుధము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Hallelujah. Jesus says the words that I speak to you are spirit and life. నేను మీతో మాట్లాడు ఈ మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నాయి. You know, it says it is the spirit that quickeneth. జీవింపజేయునది ఏంటిది? ఆత్మ. John 6:63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Praise the Lord. Hallelujah. So the word of God that you receive every day that you come to the presence of God, దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఆ వింటున్న ఆ మాటలు దేవుని యొక్క జీవముగా ఉన్నాయి. ఆ మాటలు దేవుని యొక్క ఆత్మగా ఉన్నాయి. Even as you are listening to me right now, his spirit is imparted into your life as you are receiving that word. His life is imparted in your life. ఆయన జీవము నీ జీవితంలో, నీ నీ యొక్క దేహములో అమర్చబడుతుంది. ఆయన ఆత్మ నీ యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఆయన వాక్యమును నీవు అంగీకరించుచు ఉన్నప్పుడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అన్నిటికంటే సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్ దేవుని వాక్యము. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. సో దేవుని వాక్యము సజీవమైనది, అది బలము కలిగినది, అది ఎటు విధమైన రెండంచుల ఖడ్గము కంటే పదునైనది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఇట్ ఈస్ షార్పర్ దెన్ ఎనీ వెపన్. పక్కన ఉన్న వారికి చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ షార్పర్ దెన్ ఎనీ వెపన్. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ షార్పర్ దెన్ ఎనీ సోర్డ్. హల్లెలూయా. సో దుష్టుడు నీకు విరోధముగా వేసే ఏ ఆయుధము కంటే అది బలమైన ఆయుధముగా నీ జీవితంలో ఉన్నది దేవుని వాక్యము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. It is time for you to use it is time for you to use that sword. Amen. Hallelujah. మనము పనికిరాని వెపన్స్ని వాడుతున్నాం. మనం మన నోటితో యుద్ధం చేయడం ఆరంభిస్తాము.
లేదా మన ఫైనాన్సెస్‌తో యుద్ధం చేయడం ఆరంభిస్తాము. మన ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ నుంచి యుద్ధం చేయడం ఆరంభిస్తాం. నో. ట్రై టు డూ యువర్ వార్‌ఫేర్ త్రూ ద సోర్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గము ద్వారా మనము యుద్ధము చేయబద్దులమై ఉన్నాము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. So this word cuts, this word pierces, this word goes deeper in your life. నీ జీవితంలో ఏ క్యాన్సర్ యునో క్యాన్సర్నైనా డిటెక్ట్ చేయగలిగిన టెక్నాలజీ మన దగ్గర అన్ని విధములైన టెక్నాలజీ ఉన్నదో లేదో, కానీ దేవుని వాక్యము అంత లోతుగా వెళ్ళి ప్రతి విధమైన అపవిత్రతను అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి విధమైన రోగమును అది డిటెక్ట్ చేసి నీకు జీవమును, ఆరోగ్యమును, జయమునిచ్చేదిగా దేవుని వాక్యం ఉన్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో దేవుని వాక్యం వచ్చినప్పుడు కొంచెం కొన్నిసార్లు కష్టం అనిపిస్తుంటచ్చు. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. బికాజ్ ఇట్ పియర్సెస్, ఇట్ కట్స్. దేవుని వాక్యం వచ్చినప్పుడు అది మనకి గాయము కలుగజేస్తుంది, కానీ ఆ గాయం మనకి ఇట్స్ లైక్ ఎ సర్జరీ. సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంచెం నొప్పి అవుతుంది కదా. బట్ ఇట్ రిమూవ్స్ ఎవ్రీ డిసీజ్ ఫ్రమ్ అస్. ఇట్ రిమూవ్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సర్జరీ అయినప్పుడు మనము ఆ నైఫ్ వాడకుండా సర్జరీ చేయలేము. Praise the Lord. There has to be a cut. Praise the Lord. సో వాక్యం చెప్పినప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు మనకు నొప్పి అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు కష్టం అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు హర్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ వాట్ ఇట్ డస్ ఈజ్ ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ద సిక్నెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ. ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ద బ్యాడ్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ. అది ఆ యొక్క ఏదైతే చెడుగా, ఏదైతే రోగముగా నీ జీవితంలో ఉన్నదో దాన్ని పెరికి వేయడానికి ఆయన తన ఆత్మ వాక్యమును ఖడ్గాన్ని నీ జీవితంలో వాడుతూ ఉన్నాడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. You know, even when the gospel was preached on the first time in the day of Pentecost. Last week we celebrated the Pentecost, right? Hallelujah. And Peter was preaching in Acts chapter 2 verse 38. And he was preaching, I think, 37, 38. వారు ఆ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకున్నారంట. ఏమైంది? వారు ఆ మాట విన్నప్పుడు ఏమైంది? సో సువార్త ప్రకటించబడినప్పుడు పాపిని దేవుడు తన మంచితనమును కనుపరిచి, తన కృపను కనుపరిచి, వాడిలో ఉన్న పాపాన్ని బయటికి వచ్చేలాగా వాడిని దర్శించినప్పుడు, హల్లెలూయా, అది కొన్నిసార్లు బాధకరంగా ఉంటుంది. వారు నొచ్చుకున్నారు. మేమేమి చేయదుము. దే వర్ కట్ ఎట్ దేర్ హార్ట్స్ అని ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. So sometimes when pastor is preaching, it might hurt you. It might hurt you, but it is good for you. It might hurt you now, but it is good for you. Doing surgery, it might hurt you, but it is good for you. Stotram. It is a difficult or it is a painful process, but it is good for you. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, the word is good for you, even if it is hurting. Even if it is hurting, that word is good for you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Acts chapter 7 verse 54 also we can see that when they heard these words, they were cut to the hands and they granaged at him with their teeth. Chudu, yes, స్టీఫెన్ ఇక్కడ ప్రీచ్ చేస్తున్నాడు. ఆయన ప్రీచ్ చేసినప్పుడు వారి యొక్క మనసులో వారు నొచ్చుకున్నారు. స్తోత్రం. నొచ్చుకొని వారు కోపంతో రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ దేర్ హార్ట్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ద కాల్. హల్లెలూయా. దేవుడు వారిని మార్చాలని ఆయన తన వాక్కును పంపినప్పుడు వారు రిసీవ్ చేసుకోలే. సమ్టైమ్స్ వెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ టు యూ, యూ డోంట్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద వే యూ రెస్పాండ్. కొన్నిసార్లు మీరు హట్ అయి ముఖము మాడిపోయి దాని తర్వాత ఇంకా దేవుని యొక్క మాటకు రెస్పాండ్ అవ్వడం మానేస్తారు, పాస్టర్ ముఖం చూడడం మానేస్తారు. పాస్టర్ మీరు నన్ను హట్ చేశారు అన్న రీతిగా మీరు చూస్తూ ఉంటారు. హల్లెలూయా. But it is for your good. You have to understand. Hallelujah. Don't respond in anger. Don't respond in anger to the word of God. ఎప్పుడైనా దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని సరి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు దానికి కోపంతో రెస్పాండ్ అవ్వకండి. హల్లెలూయా. నీకు మేలు చేయడానికి ఆ వాక్యం వచ్చినదన్న ఆ మైండ్ సెట్తో నీవు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. వీరు కోపంతో రెస్పాండ్ అయ్యారు.
హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Praise the Lord. Hallelujah. And also, I want us to understand this word pierces. Next thing is, the word will test us. Somebody say, test us. Praise the Lord. This word will test us. మన యొక్క మ్, మన ఆలోచనలను పరిశోధించునంట, మన మనస్సును పరిశోధించును. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన ఆలోచనలను హీబ్రూస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12లో మనం చూస్తున్నాం కదా, మన ప్రాణాత్మ దేహంలోనికి వెళ్ళిపోయి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డిజర్నర్ ఆఫ్ ద థాట్స్ అండ్ ది ఇంటెంట్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. నీ యొక్క హృదయ ఉద్దేశములను, నీ యొక్క మనసు యొక్క ఆలోచనలను పరీక్షిస్తుందంట దేవుని యొక్క వాక్యం. హల్లెలూయా. ఇక్కడికి ఎవ్వరు వెళ్ళలేరు. మీ మమ్మీ వెళ్ళలేదు, మీ డాడీ వెళ్ళలేదు, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెళ్ళలేదు, బాయ్ ఫ్రెండ్, నోబడీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ ప్లేస్. హల్లెలూయా. మన మనసులో ఒకటి అనుకొని బయట అంత మంచిగా కనబడుతూ మనసులో ఇంకొకటి పెట్టుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యూ, ఆయన వాక్యం నీ లోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, దట్ వర్డ్ ఈస్ టెస్టింగ్ యూ ఫ్రమ్ విదిన్, నాట్ ఫ్రమ్ విదౌట్. Hallelujah. The man looks the outer appearance, but Bible says God looks the heart. Hallelujah. మనుషుడు పైరూపాన్ని చూస్తాడు, అయితే దేవుడు హృదయాన్ని పరిశీలిస్తున్నాడు. ఆమేన్. దేవుడు ఆయన వాక్యము ద్వారా నీ యొక్క ఆలోచనలను పరిశీలిస్తున్నాడు. You might be thinking bad about somebody, but the word of God is testing you. You might not have spoken it out. నీ నోట్లో నుంచి నువ్వు మాట్లాడలేదేమో, but understand one thing, the word of God is inside you. It is testing even your thoughts inside your head. అర్థమవుతుందా? You might not have committed crime by speaking out bad about some person, but you might have thoughts, wrong thoughts. వారి పట్ల కపటము, కోపము, వీడు నాశనం అయిపోతే బాగుండన్న థాట్స్ నీ మైండ్లో ఉండవచ్చేమో, వీడికి హాని జరిగితే బాగుండన్న థాట్స్ నీ మైండ్లో ఉండవచ్చేమో. దానికి కూడా ప్రతికూలంగా దేవుని యొక్క వాక్యం నీ యొక్క మైండ్ని పరిశీలిస్తుంది, నీ మైండ్ని పరిశోధిస్తుంది. దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ నాట్ ఎస్కేప్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. పీపుల్ కెన్ కమ్ టిల్ యువర్ ఫేస్, నీ ముఖం వరకు వచ్చి నేను అడుగుతుండవచ్చు, బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పెనిట్రేట్స్ యువర్ మైండ్, పెనిట్రేట్స్ యువర్ థాట్స్. దేవుని యొక్క వాక్యం నీ యొక్క జీవితంలోని అణువులోనికి ప్రవేశిస్తుంది, నీ మనసు, నీ ఆలోచన, నీ ఉద్దేశంలో అన్నిటిని కూడా పరిశీలిస్తుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో నువ్వు తప్పించుకోవచ్చు అని అనుకోకో. యూ కెన్ నేను తప్పు చేయలే కానీ తప్పుడు ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాను, లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ కలిగి ఉంటాను. నో, యూ కెన్ నాట్, బికాస్ ద వర్డ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్ యూ. నీ ఆలోచనలు ఆయనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయా? బైబిల్ సేస్, లెట్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ మై మౌత్ అండ్ ద మెడిటేషన్ ఆఫ్ మై హార్ట్ బి యాక్సెప్టబుల్ టు యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Psalm 19 verse 11, I think, if I'm not wrong. Let the words of my mouth is the last scripture of that chapter, Psalm 19. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you. నా నోటి మాటలు, నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా. సో are your thoughts when it is measured by the word of God? దేవుని యొక్క వాక్యం నీ మనసులో ఉన్నది కదా, ఇప్పుడు ఆ వాక్యము నిన్ను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు నీ యొక్క తలంపులు ప్రశస్తంగా ఉన్నాయా? నీ యొక్క తలంపులు కామముతో నిండి ఉన్నాయా, లేదా క్రోధముతో నిండి ఉన్నాయా, ద్వేషముతో నిండి ఉన్నాయా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆయన ఏమంటాడు, నేను నా యొక్క కన్నుల ద్వారా పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలోని వాక్యం ఉంచుకున్నాను. He puts his word. That is why that word is safeguarding him, protecting him from sinning. ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే ఆయన పాపం చేయకుండా కాపాడుతుంది. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ఆయన వాక్యము ద్వారానే మన జీవితంలో పవిత్రపరచబడతాయి, మన మార్గములు. హల్లెలూయా. యవనస్తులు తమ నడతను దేని ద్వారా శుద్ధిపరచుకొందురు? ఆయన వాక్యము ద్వారానే కదా. 119వ కీర్తనలో ఉంటుంది.
11వ వచనం అనుకుంటా. హల్లెలూయా! ఆయన వాక్యము ద్వారానే కదా! నీ జీవితాన్ని, నీ యొక్క నడకని ఏ రీతిగా శుద్ధి చేసుకుంటావు? నీ ఆలోచనలు ఏ రీతిగా శుద్ధి చేసుకుంటావు? నీ యొక్క ఉద్దేశములు మనము ఒక పని చేస్తుండొచ్చు. దానికి 2 ఉద్దేశాలు కలిగి ఉండవచ్చు. యూ నో సమ్ పీపుల్ డూ చారిటీ టు రియల్లీ సర్వ్ ద కమ్యూనిటీ. దే ఆర్ మూవ్డ్ విత్ కనికరముతో వారు చేస్తారు. అరే వాడి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ సమ్ పీపుల్ డూ దట్ టు బికమ్ ఫేమస్. హల్లెలూయా! బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టెస్ట్ దోస్ ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. హల్లెలూయా! సో నీ మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు దేవుని వాక్యం అది పరిశీలిస్తుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! అర్థమవుతుందా? సో దేవుని వాక్యం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. నీ జీవితంలో అది నీ ఉద్దేశములను పరిశీలించును. ఐ థింక్ ఇన్ 1 Kings చాప్టర్ 2 చాప్టర్ 3 ఇక్కడ మనం చూస్తాము సోలమన్ ఫేసెస్ అ ఛాలెంజ్. ద మూమెంట్ హీ బికమ్స్ అ కింగ్, హీ విల్ ఫేస్ ద ఛాలెంజ్. ఒక ఇద్దరు స్త్రీలు వస్తారు ఆయన యొద్దకు. వారు ఇద్దరు ఒకటి దగ్గర ఉంటారు, ఒకటి దగ్గర పండుకుంటారు. ఇద్దరికి బేబీ, న్యూ బోర్న్ బేబీ ఉంటారు. ఒక ఆమె నిద్రలో ఆ బేబీ మీద పడిపోయి ఆ బేబీ చనిపోతాయి. సో ఆమె ఏం చేస్తుంది, బ్రతుకున్న బేబీకి ఈ బేబీని స్వాప్ చేసి ఈ బేబీ నా బేబీ అని పెట్టేసుకుంటారు. సో ఇద్దరు రాజు యొద్దకు వస్తారు, సొలొమోను రాజు యొద్దకు. సొలొమోను రాజు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు సొలొమోను ఏం చేస్తాడు, ఇద్దరు అంటారు ఈ బేబీ నా బేబీ. ఇద్దరు జెన్యూన్ మదరు ఈ బేబీ నా బేబీ అంటారు, ఫేక్ మదర్ కూడా ఈ బేబీ నా బేబీ అంటారు. సో అప్పుడు రాజైన సొలొమోను ఏం చేస్తాడంటే ఒక కత్తి తీసుకొని రండి, బ్రింగ్ మీ అ సోర్డ్. సో దట్ సోర్డ్ వాజ్ బాట్ బిఫోర్ ద కింగ్. ద సోర్డ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్ దెమ్. ఆయన ఏమంటాడు, ఈ యొక్క కత్తిని తీసుకొని రండి, ఈ కుమారుడు ఇద్దరు నా కుమారుడే అంటున్నారు కదా, ఇద్దరికి సగం చేసి సగం సగం ఒక్కొక్కరికి ఇస్తానని అంటాడు. హల్లెలూయా! అప్పుడు ఫేక్ తల్లి ఏమంటుంది, సరే అట్లనే కానీ అని అంటది. కానీ నిజమైన తల్లి నాకు రాకపోయినా పర్లేదు, నా కొడుకు బతికి ఉండాలి, నా కుమారుడు బతికి ఉండాలని ఆమె ఏం చేస్తుంది, నాకొద్దు ఆమెకే ఇచ్చేయని చెప్తుంది. హల్లెలూయా! అక్కడ టెస్ట్ చేసింది ఏంటిది, సోర్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! The sword is nothing but the word of God. It will test your intentions. నీ యొక్క ఉద్దేశములను, నీ ద ఇంటెన్స్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్, మన హృదయ ఆలోచనలను పరిశీలించేది దేవుని యొక్క వాక్యం. అక్కడ నిజమైన తల్లి ఎవరో బయటపడేది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా! సో దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను పరిశోధించినప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న పనులకు నిజంగా దేవుని మహిమ కొరకు నేను ఇది చేస్తున్నాను, దేవుని రాజ్యం కొరకు ఇది చేస్తున్నాను, వారి మేలు కొరకు ఇది చేస్తున్నాను అన్న రీతిగా ఉందా, లేదా నీ స్వార్థం కొరకు చేస్తున్నావా, నీ మెప్పు కొరకు చేస్తున్నావా, నీ అడ్వాన్స్మెంట్ కొరకు చేస్తున్నావా, నీ బెనిఫిట్ కోసం చేస్తున్నావా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! దేవుని వాక్యము ఉద్దేశములను పరిశీలించును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! సో ఆ వాక్యము నీ జీవితాన్ని పూర్ణముగా మార్చేదిగా ఉన్నది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా! I might not be able to complete everything today, but I feel this is enough for today. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Hallelujah. So the word of God cuts and pierces. The word of God brings life. The word of God is powerful. Hallelujah. The word of God is faster than anything. Amen. The word of God brings healing. Hallelujah, in your life. Praise the Lord. And the word of God will test your intentions. నీ యొక్క ఉద్దేశములను ఇది పరీక్షించేదిగా ఉన్నది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా! సో దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి నీవు తప్పించుకోలేవు. హల్లెలూయా! సో ఇప్పుడు నీవు చేయవలసింది ఆ వాక్యాన్ని కొని నీ జీవితంలో పెట్టుకో. నీ కలిగినదంతా కూడా అమ్మి నీ వాక్యాన్ని తెచ్చుకోమంటున్నాడు. Shall we all rise to our feet?